आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं साहल कुरैशी। इस वक्त मैं अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर खड़ा हूं। यहां पर चंडोला से जो काउंसिलर हैं और जो दानी लीमड़ा से जो कांग्रेस के विधायक हैं शैलेश परमार, और इसके अलावा जो काउंसिलर है और अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के अंदर जो नेता विपक्ष हैं शहजाद खान पठान, वो आ जाए थे अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए, क्योंकि जो बांग्लादेशियों का जो मुद्दा जो बड़ा तूल पकड़ रहा है, ज्यादातर बिहार के और बांग्लादेश के और बाहर के मजदूरों को, जो परप्रांतीय जो लोग थे, उनको पकड़कर बांग्लादेशियों के नाम पर परेशान किया गया। उसी मामले को लेकर इन दोनों नेताओं ने पुलिस कमिश्नर से बातचीत की है। देखते हैं इस मामले पर शहजाद पठान और शैलेश परमार का क्या कुछ कहना है। शैलेश भाई, 890 में से कितने लोगों को रिहा किया और कितने लोग अभी हैं डिटेन? कुछ डिजिट, कुछ आंकड़ा है? 890 जिनको डिटेन किया था, कितनों को रिहा किया गया और कितने अभी अंदर है? जैसे मैं आपको डिटेल दूंगा, जैसे मेरी विधानसभा विस्तार से चंडोला से जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था, उनने कम से कम 80 के 100 लोगों को आज की तारीख पे भी उनके डिटेन किए हुए, जो उनके पुरावे के तौर पर उनको वो कर रहे, चेक कर रहे। बाकी के जितने भी लोग थे उन सबको उन्होंने पुरावे के आधार पे उनको छोड़ दिया। इसमें ज्यादातर बिहार और बंगाल के जो मजदूर तबके के लोग हैं वही है ज्यादातर मैं मानता हूँ ऐसा कि उनके पास जो पुरावे थे वो पुरावे उनके स्टेट के अंदर, उनके राज्य के अंदर पड़े हुए, उन्होंने वहां से मंगाए हुए कि हम यहाँ के हैं, तो उसके पुरावे पुलिस चेक कर रही है। उनके पुरावे भी आ जाएंगे, पुलिस अगर चेक कर लेगी, लगेगा कि नहीं ये सच्चे है, उन लोगों को भी छोड़ा जाएगा। लेकिन जो लोग इनलीगली बांग्लादेश से आए हुए उन लोगों को तो पुलिस नहीं छोड़ेगी, उनको छोड़ना भी नहीं चाहिए। चलिए भाई, सरकार की भी नाकामी है। अगर यहाँ पर कोई बांग्लादेशी रह रहे थे तो हमला होने का इंतजार कर रही थी क्या सरकार भी? सरकार को भी पहले से ख्याल रखना चाहिए। नाकामी है ये सरकार खूब कर रही है। सरकार मान लो कि जो भी सरकार का मान लो कि आज जो भी रवैया है, सरकार ने मानो कि गृह विभाग ने कोई अगर एक्शन लेने की बात की है तो एक्शन को हम एक्सेप्ट करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मैंने पहले ही बताया, अभी बता रहा हूँ कि जो सच्चे लोग हैं, जो भारतीय नागरिक जो धराते, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो इनलीगली रह रहे उनको समझ डिस्टर्ब करना चाहिए। समझ छेल्ला 3 દિવસથી સમગ્ર ગુજરાતની અંદર ઇનલીગલ રીતે રહેતા બાંગ્લાદેશીઓ સામે જે મુવમેન્ટ ચાલી રહી છે, એ મુવમેન્ટને કોંગ્રેસ પાર્ટી તરફથી અમે સમર્થન પણ આપીએ છીએ કે ઇનલીગલી કોઈ પણ વ્યક્તિ આ ભારત દેશનો નાગરિક ના હોય તો ના રહી શકે। આજે પોલીસ કમિશનરને મળતા પહેલા 3:30 વાગે રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી સમક્ષ પણ મેં રજૂઆત કરી હતી, અને અત્યારે હું અને શહેજાદ ખાનભાઈ પઠાણ અમે અમદાવાદ પોલીસ કમિશનરને પણ રજૂઆત કરી હતી। અમારી રજૂઆત એ પ્રમાણે હતી કે તમે જે પણ ગેરકાયદેસર રહેતા બાંગ્લાદેશીઓ સામે મુવમેન્ટ કરો છો એમાં અમારો સંપૂર્ણ ટેકો અને સાથ સહકાર રહેશે। પણ પોલીસ વિભાગ દ્વારા જે રીતે વિસ્તારોની અંદર પોલીસનો ફોર્સ ઉતારી દેવો, એ ફોર્સ ઉતારીને તમામ લોકોને એરેસ્ટ કરી લેવા, અટકાયત કરી લેવી, 3-3, 4-4 કિલોમીટરની એ લોકોને ગ્રાઉન્ડમાં લઈ જઈને લોકોની પરેડ કરવી, એ લોકોની પૂછપાછ કરવી, એ કેટલા અંશે યોગ્ય છે? કારણ કે જે પણ પકડ્યા છે જે લોકોને, એ લોકો પાસે પોતાના ભારતીય નાગરિક હોવાના બધા પુરાવા છે। એ પાસપોર્ટ હોય, આધાર કાર્ડ હોય, ચૂંટણી કાર્ડ હોય, રેશન કાર્ડ હોય, એના બાળકો સ્કૂલ કોલેજમાં ભણતા હોય એના સર્ટિફિકેટ્સ હોય, અને ત્યાં ફક્ત એક જ ધર્મના લોકો ચંડોળા તળાવની આજુબાજુ નથી રહેતા, તમામ ધર્મના લોકો ચંડોળા તળાવની આજુબાજુ રહે છે। ભારત પાકિસ્તાનના જ્યારે ભાગલા પડ્યા ત્યારથી એ લોકો ચંડોળા તળાવની આજુબાજુ રહે છે, અને ફક્ત ગુજરાતી લોકો ત્યાં નથી રહેતા, પરપ્રાંતીય લોકો જેવા કે બિહાર, ઉત્તર પ્રદેશ, પશ્ચિમ બંગાળ, ઓરિસ્સા, એવા લોકો પણ પોતે રોજીરોટી કમાવા માટે અહીંયા આવેલા છે ને ત્યાં ભાડાના મકાનમાં રહે છે। અમારી રજૂઆત ફક્ત એટલી જ હતી કે તમે જે પણ મુવમેન્ટ કરો છો, જે પણ એક્શન લો છો, એક્શનમાં અમે તમારી સાથે છીએ, પણ જે લોકો પાસે ભારતીય નાગરિકના સર્ટિફિકેટ, જે લોકો ભારતીય નાગરિક છે, એ નાગરિકોને તમે ખોટી રીતે જે હેરાન કરીને 2-2 દિવસ તમે પોલીસ સ્ટેશનમાં પકડી રાખો છો, એ યોગ્ય નથી। અને અમે એવી ઈચ્છીએ છીએ કે વર્ષોથી એકની એક મુવમેન્ટ ચાલે છે કે ચંડોળા તળાવની અંદર મોટા ભાગના બાંગ્લાદેશીઓ રહે છે। સરકારને પણ કહેવા માંગીએ છીએ કે તમે આ મુવમેન્ટ ચલાવી છે ત્યારે આ મુવમેન્ટને પૂરી જ કરજો, જેથી કરીને દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી થઈ જશે કે ત્યાં સાચા હકીકતમાં કેટલા ગુજરાતી લોકો રહે છે ને કેટલા બાંગ્લાદેશી લોકો રહે છે, એનું દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી પણ થઈ જશે। માટે કમિશનર શ્રીએ અને માનનીય ગૃહમંત્રી શ્રીએ પણ ખાતરી આપી છે
કે જે લોકો પાસે પણ ભારતીય નાગરિકતાના સર્ટિફિકેટો હશે એ લોકોને 100% અમે છોડી દીધા છે અને બાકીના પણ અમે છોડી દેશો. પણ જે લોકો પાસે બાંગ્લાદેશી છે જેની પાસે કોઈ પણ સરકારી પુરાવા નથી અને અમે એરેસ્ટ કર્યું છે અને અમે એમાં સંમતિ પણ આપી છે કે આ મુવમેન્ટ સામે 100% સરકારની જે મુવમેન્ટ છે એને અમારો સંપૂર્ણ સહયોગ પણ છે. અને પોલીસ કમિશનર શ્રી અને ગૃહમંત્રી શ્રીને પણ કીધું છે કે પહેલગામમાં હુમલો થયા પછી ભારત સરકાર દ્વારા એક ગાઈડલાઇન્સ બહાર પાડવામાં આવી છે કે 3 દિવસની અંદર પાકિસ્તાની નાગરિકોએ સમગ્ર દેશ છોડી દેવાનો રહેશે. તો અમે રજૂઆત પણ કરી છે કે ગુજરાતની અંદર કેટલા પાકિસ્તાની નાગરિકોએ એન્ટ્રી લીધી હતી એ તમામ પાકિસ્તાની નાગરિકો ગુજરાત છોડીને ગયા છે કે નહીં એની પર તપાસ થવી જોઈએ એવી માનનીય કમિશનર શ્રીને અને રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રીને અમે લોકોએ રજૂઆત કરી છે. પણ સરકારે જે ઇનલીગલી લોકો છે ઇનલીગલ લોકોને જે મોકલવાની કાર્યવાહી જ્યારે પણ કરશે ત્યારે અમારો સંપૂર્ણ સમર્થન બાકી જે ભારતીય નાગરિકો છે એ લોકોને ખોટી રીતે હેરાન ના કરે એ રજૂઆત અમે માન્ય કમિશનર શ્રીને અને રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રીને કરેલી છે. આ જાગૃતિનું કામ હવે તમે અત્યારે ચાલુ કરો તો પહેલા કરવાની જરૂરિયાત નથી લાગતી તમને? વર્ષોથી આ કામ કરતા આવ્યા છે પણ ધારાસભ્ય તરીકે 3.5 લાખ મતદારો હોય 3.5 લાખ મતદારોમાં કોણ ક્યાં રહેવાયેલું કોણ ક્યાં જતું હોય એની માહિતી ના હોય. સ્થાનિક લોકોએ જ અમને માહિતી આપવી જોઈએ અને સ્થાનિક લોકોએ માહિતી આપશે તો ભવિષ્યમાં તકલીફ નહીં થાય. આ ચંડોળા તળાવની જે આપ વાત કરો છો અમદાવાદ શહેરને સમગ્ર ગુજરાતની અંદર જેટલા પણ તળાવો છે એ તળાવમાં માનો કે ઇલીગલી બાંધકામો થયેલા હોય તો સરકાર શું કરે છે? સરકાર કેમ જાગતી નથી? અને ખાસ કરીને ચંડોળા તળાવની અંદર આપ જે વાત કરો છો જ્યારે કલેક્ટર પાસે લેખિતમાં રજૂઆત કરીએ કે આ ચંડોળા તળાવનો કબજો તમે કોર્પોરેશનને સોંપી દો તો કલેક્ટર શ્રી એવું કહે કે અમે કોર્પોરેશનને કબજો સોંપી દીધો છે. અને કોર્પોરેશનમાં હું જ્યારે સંકલનની મિટિંગ હોય ત્યારે રજૂઆત કરું ત્યારે કોર્પોરેશન એમ કહે કે અમને કલેક્ટરે અમને કબજો સોંપ્યો નથી. એટલે ઘેર ચાયણી જેવી સ્થિતિ એ ચંડોળા તળાવની છે. 100% ચંડોળા તળાવની અંદરનું એનું પર ડેવલપમેન્ટ થવું જોઈએ એવી અમારી માંગણી પણ છે. શૈલેષભાઈ, સ્થાનિકો જે રોતા હોય પહેલી ફરજ એની નથી આવતી કે કોઈ ઘૂસણખોરો આવે તો પોલીસને અથવા તો આપ લોક નેતા છો ત્યાંથી ધારાસભ્ય છો તમારા ત્યાંનું પર મૂકે તો અત્યારે તમારા ત્યાંનું પર મીઠું છે? એ બી અમારા માટે દુઃખની બાબત છે કે સ્થાનિક લોકોએ માનો કે કોઈ પણ ગેર બાંગ્લાદેશી નાગરિક એ પોતાના અડોશ પડોશમાં જો રહેતા આવતો તો એમની ફરજનો પણ પાર્ટ છે કે એમણે લોકલ પોલીસને કે લોકલ આગેવાનોને જાણ કરવી જોઈએ જેથી કરીને સ્થાનિક જે લોકો બિચારા વર્ષોથી રહે છે જે ભારતનું નાગરિકત્વ ધરાવે છે જે લોકો હેરાન થયા છે એવા લોકો હેરાન ના થાય માટે એ લોકોને પણ જાગૃત કર્યા છે કે ભવિષ્યમાં આવી રીતે કોઈ પણ બાંગ્લાદેશી નાગરિક જો તમારા ત્યાં આજુબાજુમાં પડોશમાં રહેવા હોય તો પોલીસનું કે અમારા જેનું ધ્યાન દોરો જેથી કરીને તમને સ્થાનિક લોકોને જે અત્યારે તકલીફ પડી છે એ તકલીફ ભવિષ્યમાં ના પડે. क्या 7 साल हो गए? ठीक है भाई. हाँ, देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं.